الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک مکان کی چھت پر چڑھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں اس طرح فتنوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرات داخل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن بہت جامع ہوتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بارش کے قطرات مسلسل بھی آتے ہیں اور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ان کو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر اس طرح فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں تو انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں ایک فتنے کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں جو ان دنوں پاکستان میں اپنی انتہا پر ہے، اور لوگوں کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جس طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے پاکستان میں وہ سیاست نہیں رہی جو کبھی پہلے تھی۔ اب سیاست گالی گلوچ، بد اخلاقی، بدتمیزی اور دوسرے کے کردار کشی کا نام بن چکی ہے۔ تو جس فتنے کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے سیاسی شخصیت پرستی۔ لوگوں کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں رہی، ان کو صرف اور صرف اپنے سیاسی لیڈر کی گفتگو کا، اس کی بات کا انہوں نے دفاع کرنا ہوتا ہے، اور اس کی تعریف میں اس قدر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے سوات میں ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں سیاسی لیڈر کو نبی تو نہیں مانتا لیکن نبیوں جیسی اس کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ لوگوں نے وہاں ہی اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ ہمارا لیڈر پیغمبر بن چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم اس سیاسی جماعت میں اس لیے ہیں، اس لیڈر کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری ماں نے مرتے مرتے فلاں سیاسی لیڈر کا نام لیا اور اس کا نام لیتے ہوئے ہی اس کی روح نکل گئی۔ کسی نے کہا کہ فلاں سیاسی لیڈر کے والدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بعد اس کائنات میں خوش قسمت ہیں کہ ان کے گھر میں وہ سیاسی لیڈر پیدا ہوا۔ کہاں گے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین، بڑے بڑے علماء،
लेकिन उस महफिल में तालियां बजाई गईं, किसी ने भी उस बच्चे को न रोका और किसी ने कहा कि हमारे सियासी लीडर की हिफाजत करना इबादत है। किसी ने कहा कि हमें फलां सियासी लीडर ने ये बताया है कि फलां फलां लीडर, फलां फलां मौलवी मुनाफिक है। किसी ने कहा कि अगर औरतों में कोई औरत नबी बनकर आती तो फलां सियासी लीडर नबी होती, नऊज़-बिल्लाह। किसी ने कहा हमारे सियासी लीडर का इस्तकबाल करना हज के सवाब के बराबर है। मैं ये बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, इस कदर शख्सियत परस्ती इंतहा को पहुंच चुकी है कि कोई अपने लीडर को उम्मत मुसलमान का लीडर कहता है, कोई अपने सियासी लीडर को मुर्शिद कहता है, और ये भी मालूम नहीं कि उसको मुर्शिद का मानी भी आता है या नहीं। वो उस सियासी लीडर का किरदार नहीं देखते, उसकी ज़बान नहीं देखते, उसकी बदअखलाकी नहीं देखते, उसकी बदतमीज़ी नहीं देखते, बल्कि उसको मुर्शिद कहते हैं। हालांकि ये सियासी लीडर ऐसे हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं होता कि कल हमने क्या कहा था। कल वो किसी जमात के खिलाफ होते हैं तो दूसरे दिन उनके साथ उनका इत्तेहाद होता है। कभी वो किसी को सूबे का सबसे बड़ा डाकू कहते हैं, फिर उसको जमात का सदर भी बना देते हैं। यहां तक कि लोग जो शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं, उनके नज़दीक आलिम भी वही है जो उनके सियासी लीडर की तारीफ करे। उनके नज़दीक सहाफ़ी भी वही है जो उनके सियासी लीडर को माने। उनके नज़दीक गैरतमंद भी वही है, अक्लमंद भी वही है, अपने बाप का भी वही है, और हक पर भी वही है जो उनके सियासी लीडर के साथ हो। जो दूसरी जमात में हो वो डाकू है, लेकिन जब वो दूसरी जमात को छोड़कर उनकी जमात में शामिल हो जाए तो वो बड़ा नेक बन जाता है। हत्ता कि शख्सियत परस्ती की ये इंतहा हो चुकी है कि मैं ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूं कि जिनको जो अपने नाम के साथ सल्फी भी लिखते हैं, तौहीदी भी लिखते हैं, लेकिन उनको अपने सियासी लीडर का सरेआम कब्र पर सजदा नजर नहीं आता, लेकिन वो उस लीडर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके हर अमल को ठीक कहते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम है, इन सियासी लीडरों की मोहब्बत हमें कब्र में भी काम नहीं आएगी, हमें आखिरत में भी काम नहीं आएगी। इनकी मोहब्बत की वजह से हमारी पकड़ तो हो सकती है, लेकिन हमारी निजात नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात में एक अपने नबी को भेजा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि मेरे नबी जो तुमको काम करने का हुक्म दें, जो दें वो ले लो, जिस काम करने का हुक्म दें वो काम करो, और जिससे मना करें उससे मना हो जाओ। लेकिन वो लोग जो सियासी शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं, उनके लीडर के मुंह से जो भी लफ्ज निकल जाए, चाहे वो दीन के खिलाफ हो, चाहे वो मुल्क के खिलाफ हो, चाहे वो रियासती इदारों के भी खिलाफ हो, लेकिन वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसको ठीक कहते हैं। और अगर दूसरे दिन वो अपने बयान को बदल ले, फिर भी वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हर किस्म के सियासी फितना से, सियासी शख्सियत परस्ती से महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप किसी भी सियासी लीडर से इस तरह मोहब्बत करते हैं कि उसकी हर बात को ठीक कहते हैं, तो आप सियासी शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं। या अगर आप किसी से मोहब्बत और किसी से नफरत इसलिए करते हैं कि वो फलां सियासी लीडर को मानता है, या अगर अपने मुल्क से बढ़कर या उलमा से बढ़कर
کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ سیاسی شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ اگر آپ میں یہ باتیں نہیں ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔